समाचार ट्रेलरनी टक्करे महिलाનું મોત ગોલ્ડન ચોકડીથી દરજીપુરા તરફ જવાના માર્ગ પર અકસ્માત લગ્ન પ્રસંગમાં ગયેલા દંપતીને અકસ્માત નડ્યો મંજુસરના વતની મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત ટક્કર મારી ટ્રેલર ચાલક ફરાર થયો છે પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ શરૂ કરી લગ્ન પ્રસંગમાં દંપતી જઈ રહ્યું હતું મંજુસરના વતની મહિલા જેને મોત મળ્યું છે રસ્તામાં જ शादी में से आ रहा था, मैं मंजू से जा रहा था तो बड़ी गाड़ी वाले ने पीछे से आके सीधा टक्कर ही लगा दिया। कौन सी गाड़ी थी? बड़ी गाड़ी थी। किस जगह पे टक्कर? बस यहीं पे कहाँ के रहने आजवा रोड मंजू सर। वाले? ये अकस्मात में निधन हुआ है वो कौन है आपका? मेरी वाइफ है, कितनी उम्र में? 43 साल। तो गाड़ी वाले का कुछ पता है? कुछ नहीं, अंधेरे में कैसे मालूम पड़ेगा, और रुका ही नहीं। વડોદરામાં ગેસ રિફિલિંગનું કૌભાંડ પકડાયું છે કોયલી રોડ પરની ઘટના ગેસ રિફિલિંગનું કૌભાંડ ઝડપાયું એમ્બ્યુલન્સની આડમાં ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ ચાલતું હતું મહાલક્ષ્મી એજન્સીના ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરાઈ એસઓજીએ ડ્રાઈવરને રંગે હાથ ઝડપ્યો છે ડિલિવરીના 40 સિલિન્ડર લઈ નીકળ્યો હતો ડ્રાઈવરે રામદેવ ગેસ એજન્સીમાંથી સિલિન્ડર લીધા હતા ભરેલા 37 સિલિન્ડરમાંથી ખાલી પડેલા 3 સિલિન્ડર ભરી રહ્યો હતો जितेन्द्र उर्फे दिनेश नानुभाई बारियानी धरपकड़ कराई है टेम्पो सिलिंडरो गैस रिफिलिंग साधनों वजन कांटो मोबाइल जप्त कराया वडोदरा में गैस रिफिलिंग कौभांड चाली रह्युं हतुं एम्ब्युलन्सनी आड़ में गैस रिफिलिंग कौभांड ने चलाववामां आवी रह्युं हतुं अने हवे तेनी उपर कार्यवाहीनो दौर शरू थयो छे पोलीसे टेम्पो सिलिंडर गैस रिफिलिंग साधनों वजन कांटो अने मोबाइल जप्त कर्या छे ડાંગના જંગલમાં આગનો બનાવ બન્યો છે પીપરી નજીક જંગલમાં આગ જોતા પોલીસના જવાનોએ આગ બુઝાવી નાઇટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આહવાથી વઘઈ જતા રોડ પર આગ લાગી હતી પોલીસે વન વિભાગનું કામ પણ કર્યું આગ લાગી ત્યાં નજીકમાં જ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સફોર્મર તથા વીજળીના વાયરો પસાર થતા હોય પોલીસે તુરંત આગને કાબૂમાં લેવા પ્રયત્ન કર્યા આગ બુઝાવવા ઝાડી ઝાંખરામાંથી ડાળી અને પાંદડાના झाड़ू बनावीने आग ओलववाना प्रयत्नो कराया अने सूका पांदड़ा अने डाड़ी डांखरा अलग करीने आग आगळ फैलाता रोकी अमूल्य जंगल संपत्तिने बचावी छे हरियाणाना सोनीपतमां गुनेगारो बेफाम बन्या छे धोळा दिवसे चेन स्नेचिंगनी घटना बनी घरनी बहार कचरो वाळती महिला साथे आ घटना बनी समग्र घटनाना सीसीटीवी फूटेज पण सामे આવ્યા છે अचानक बाइक सवार शख्सो અહીં આવે છે આંખના પલકારામાં મહિલાના ગળામાંથી સોનાની ચેન ખેંચીને ફરાર થઈ જાય છે મહિલાને એકલી જોઈને ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાની જાણકારી પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ કરી રહી છે અને આ લૂંટારુઓને શોધવાના પ્રયત્નો જારી છે ताशना पत्तानी जेम धराशायी थई बिल्डिंग उत्तर प्रदेशना मुरादाबादमां लाइव वीडियो सामे आव्यो बे माळनी इमारत क्षणभरमां धड़ाम थई पड़ी इमारत धराशायी थवानो लाइव वीडियो जुओ तेजीथी आ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थई रह्यो छे काटमाळ नीचे फसायेला एक मजूरने सफलतापूर्वक बचावी लेवायो इमारतनी बाजुमां खोदकाम चाली रह्युं हतुं खोदकामना कारणे नजीकनी इमारत अचानक तूटी पड़ी होवानी जाणकारी मिडल ईस्ट में युद्धना कारणे हाल पेट्रोल डीजल खूब चर्चामां छे तेवामां उत्तर प्रदेश में बनेला एक बनावनो वीडियो वायरल थई रह्यो छे कानपुरना हाईवे पर अकस्मात में पेट्रोल टेंकर रोड पर पलटी गयुं जेना कारणे टेंकर में विस्फोट थयो अने पेट्रोल रस्ता पर छलकाई गयुं घटनाना समाचार मळता ज आसपासना विस्ताરના લોકો भेगा थई गया डोल केन अने बोटलोमां पेट्रोल एकठुं करवानुं शरू करी दीधुं एवुं कहेवाय छे के ताजेतरमां पेट्रोलनी अछतनी अफवाओना कारणे लोकोए તેને એક તક સમજી અને લોકોની ભીડ ઝડપથી ત્યાં એકઠી થઈ ગઈ જેથી તેઓ તેમની પેટ્રોલ ટાંકી ભરી શકે પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી અને વિસ્તાર ખાલી કરાવાયો અધિકારીઓએ લોકોને અપીલ કરી કે આવી ખતરનાક સ્થિતિમાં પેટ્રોલ જેવી જ્વલનશીલ સામગ્રીનો સંપર્ક ટાળો કારણ કે આનાથી મોટો અકસ્માત થઈ શકે છે आ तरफ उत्तर प्रदेशना आगराना फतेहाबाद पोलीस स्टेशन विस्तार में फतेहाबाद शमशाबाद रोड पर सरसवना तेल थी भरेलू एक टेंकर काबू गुमावी बैठू अने पलटी गयु टेंकर पलटी जवाना कारणे आखा रस्ता पर सरसवनु तेल छलकाई गयु
ગ્રામજનોને માહિતી મળતા જ તેઓ પોતાના ઘરેથી વાસણો લાવ્યા અને રસ્તા પરથી સરસવનું તેલ એકઠું કરવા દોડધામ મચી ગઈ. માહિતી મળતા જ પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી અને પોલીસે બધાને દૂર કર્યા. સરસવના તેલથી ભરેલું ટેન્કર બિકાનેરથી કલકત્તા જઈ રહ્યું હતું ત્યારે આ અકસ્માત થયો. હવે આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં નળ સરોવરના ધરજી ગામમાં પોલીસ પર હુમલો કર્યાની ઘટના સામે આવી. દારૂના અડ્ડા પર રેડ કરવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર સ્થાનિકોએ હુમલો કર્યો. પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ધરજી ગામમાં રંગો નરસિંહભાઈ પઢાર જે દારૂનો ધંધો કરે છે, જેને લઈ રંગા પઢારને પકડવા ગઈ ત્યારે ત્યાં હાજર ભીડે પોલીસ સાથે ઘર્ષણ કરી મારપીટ કરી, જેમાં 2 પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા. આ મામલે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરી 100 જેટલા લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. સાથે મોડી રાત્રે કોમ્બિંગ હાથ ધરીને અત્યાર સુધીમાં 15 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવાઈ અને અન્યોની શોધખોળ ચાલુ છે. પટેલ જીકાભાઈ જોરાભાઈ ગામ દરજી કાલ નળ સરોવરનો સ્ટાફ મારા ગામની અંદર દારૂની રેડ કરવા આવેલો. હવે રેડ કરતા હતા એ વખતે મેં બધા મળીને એમના ઉપર હુમલો કર્યો હતો, બરાબર, અને એક જણ ઘાયલ થઈ ગયો હતો. એટલે મેં માફી માંગવી છે, આ અમારી ભૂલ છે. સરકારી અધિકારીને આ જે કર્યું એ અમારા માટે જાયેલા હતા દારૂ બંધ કરાવવા માટે, પણ તોય છતાં અમને શું થઈ ગયું હવે પછી આ ભૂલ નહીં થાય. સમાજ માટે કંઈક સારું થાય એવું વિચારશું ને એવું કરશું. પોલીસ રેડ કરવા માટે પહોંચે છે ત્યારે રંગો ત્યાંથી ભાગે છે અને તેને પકડવા માટે પોલીસ પાછળ પીછો કરે છે. તે દરમિયાન ગામની અંદર માતાજીનો માંડવાનો બનાવ હોવાથી ગામની અંદર જે માતાજીના મંદિર આગળ લોકો હોય છે તે લોકો એકઠા થઈ જાય છે અને પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થાય છે અને સમગ્ર મામલો છે આ રીતનો બને છે. સદર બાબતે 15 ફરિયાદીઓ 15 આરોપીઓ વિરુદ્ધમાં નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. આ ઉપરાંત 100 જેટલા લોકો વિરુદ્ધમાં અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાંથી આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા વધુ એક કેદીની સારા વર્તનના આધારે જેલ મુક્તિ કરાઈ છે. હત્યા કેસમાં કલમ 302 હેઠળ સજા પામેલા અશોકભાઈ સાકરિયાએ 14 વર્ષની સજા પૂર્ણ કર્યા બાદ રાજ્ય સરકારની પોલિસી મુજબ મુક્તિ મેળવી. જેલવાસ દરમિયાન તેમણે રસોઈ, ખેતી અને ગૌશાળાની સેવા જેવા રચનાત્મક કાર્યોમાં પોતાને જોડ્યા, જે હવે તેના પુનઃસ્થાપન માટે ઉપયોગી બનશે. સુધારાવાદી ન્યાય પ્રણાલીનો આ નિર્ણય અન્ય કેદીઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ માનવામાં આવી રહ્યો છે. અને અત્યારે હાલ ઓપન જેલ જુનાગઢથી છૂટ્યો ગૌશાળાથી, અને લોહાર સાહેબ સ્ટાફ વાળા બધા સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આગળ જઈને ખેતીવાડી કરવાની, મજૂરી કામ. ઓપન જેલમાં ગૌશાળા છે, ગાયો છે, અને ઘાસ કટિંગ, ખેતી વાવેતર કરવાનું, ટ્રેક્ટરથી ઘાસ કટિંગ કરવાનું, ગાયોને ખવડાવવાનું. અમારી જેલના એક કેદી અશોક હકાભાઈ સાકરિયા, જે 302માં પાકા કામના કેદી તરીકે સજા કાપતા હતા, જેમને આજીવન કેદની સજા હતી, અને CRPCના પ્રાવધાનો મુજબ સરકારશ્રીને ઇન્મેટ્સને 14 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા પછી મૂકવાની સત્તા છે, જે અન્વયે આજે અશોકભાઈને જેલ મુક્ત કરવામાં આવેલા છે. વડોદરાના રાજકારણમાં મોટા ફેરફાર. મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રી કોંગ્રેસમાં જોડાયા. મનપા ચૂંટણી પહેલા નીલમ શ્રીવાસ્તવ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. અમિત ચાવડાએ ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું. મધુ શ્રીવાસ્તવ વર્ષ 1995 થી 2022 સુધી વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય હતા. વર્ષ 2022માં ભાજપે ટિકિટ કાપતા તેમણે ભાજપથી છેડો ફાડ્યો હતો. એ સંકલ્પમાં આખા ભગીરથ કાર્યમાં આજે આપણી વચ્ચે નીલમબેન શ્રીવાસ્તવ, જે આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવના દીકરી છે, જોડાયા છે. એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. યુવાન સાથીભાઈ ધનંજયભાઈ નિગમ પણ આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. નીલમબેને પણ વર્ષો સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ખૂબ સક્રિય રીતે રહીને કામ કર્યું. અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ ફ્લાયઓવર બ્રિજનું